آسیہ ہے۔ اس وقت میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے آریان سے بہت ڈر محسوس ہوتا تھا۔ میں جتنا اس لڑکے کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسی جگہ پہنچ جاتا جہاں میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے لیکن پرانے جاگیردار تھے، اور جاگیردار ایسے ہی شوق رکھتے ہیں کہ گھر کی نوکرانی سے اپنا دل بہلا سکے۔ جب میں اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں کام کرنے جا رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ مالکن کا بیٹا مجھے ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے، اور مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا تھا جب مالکن مجھے اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہتی تھی، کیونکہ وہ گھر پر ہوتا تھا، اسی لیے مجھے اکیلے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے جب میں پہلی بار اس کے کمرے میں صفائی کرنے گئی، اس وقت وہ بہت ہی بیہودہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میری نظر اس پر پڑی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، رک کیوں گئے؟ آؤ کمرے کی صفائی کرو۔ مجھے لگا تھا کہ میری موجودگی کی وجہ سے وہ ٹی وی بند کر دے گا یا چینل ہی بدل دے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اندر آتے ہی اس نے آواز کچھ اور اونچی کر دی۔ میری عمر اس وقت مشکل سے 16 سال تھی اور مالکن کا بیٹا اس وقت 18-19 سال کا ہوگا۔ کالج میں پڑھتا تھا اور باقی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا۔ وہ ویسا ہی لڑکا تھا جیسے امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن وہ مجھ پر یوں دھاڑا کہ میں خوف کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ کہنے لگا، اندھی ہو تم؟ اے سی آن ہے اور تم نے کمرے کا دروازہ کھول رکھا ہے، کمرہ بند کر کے کام کرو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسی لیے فوراً کمرے سے باہر نکل کر ماں کے پاس آ گئی۔ مجھے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر ماں پوچھنے لگی تو میں نے بولا کہ ماں، مجھے مالکن کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے، میں اس کے کمرے کا کام نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر ماں نے مجھ سے کہا، تم برتن دھو لو، چھوٹے صاحب کے کمرے کے گھر کی صفائی میں کر دیتی ہوں۔ اگلے کچھ دن تک میری ماں ہی اس کمرے کی صفائی کرتی رہی۔ ایک بار جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو وہ کچن میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ایک گلاس دودھ گرم کر کے دو میرے لیے۔ اس کے الفاظ ایسے ہی سخت تھے اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے۔ میں نے شیشے کا گلاس دھویا اور اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ دودھ گرم کر کے میں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی پکڑ میرے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ کہنے لگا، میرے کمرے کی صفائی کرنے تم کیوں نہیں آتی؟ وہ میرے کچھ قریب ہو کر مجھ سے دھیرے سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو حیرت ظاہر کی اور پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا، کل اگر تم میرے کمرے کی صفائی کرنے نہیں آئی تو دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں اگلے دن بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھ پر کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں برتن دھو رہی تھی تبھی مجھے ماں کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ میری ماں سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ماں کو یوں گرے دیکھ کر میری تو چیخیں ہی نکل گئی تھی۔ مالکن بھی وہیں پہنچ گئی، ڈرائیور کو بلا کر اسپتال بھی لے گئی۔ میں تو بس روئی جا رہی تھی۔ میری ماں کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ مالکن نے اسپتال کا سارا خرچ اٹھایا تھا۔ ماں گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن تو میں بھی کام پر نہیں گئی۔ تیسرے دن ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم کام پر چلی جاؤ، مالکن کے ہم پر بہت احسان ہے، اسی لیے کام نہیں چھوڑ سکتے۔ بات تو ماں کی بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے ماں کو بند مٹھی میں کئی ہزار کے نوٹ بھی دیے تھے تاکہ گھر کے خرچے میں مشکل نہ آئے۔ میں تیسرے دن کام پر چلی گئی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ کام کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے پکی ہوئی سبزی بھی گھر لے جانا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جب مالکن کے بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ ایک دم خالی تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے کی صفائی کر لوں، اسی لیے میں جھاڑو ایک طرف رکھ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا اور جو کچھ تکیے کے نیچے نظر آیا میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تکیہ واپس رکھتی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے میں ایک دم مالکن کے بیٹے کے سینے سے جا ٹکرائی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی میرے بازو چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں میری جاسوسی کرنے کا؟ میں بری طرح گھبرا گئی تھی اور نہ میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، میں تو بس چادر ٹھیک کر رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تکیے کے نیچے۔ پھر میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اور آگے کچھ بولنے سے روک دیا۔ کہنے لگا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اگر تم نے میری ماں کو بھنک بھی لگنے دی تو یاد رکھنا تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ میرے بہت قریب ہو کر مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، میں مالکن کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس ایسے ہی میری ہر بات مانتی رہو تو خوش رہو گی، چلو اب اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جیسے ہی میں نے کمرہ صاف کیا اور باہر جانے لگی تو کہنے لگا، سنو لڑکی۔ اس کی پکار پر میرا قدم دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ کہنے لگا، ایسا کرو، میرے جوتے اتارو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو اس کی کوئی غلام تو نہیں تھی،
जो उसके जूते उतारूं। मैं वहां खड़ी रही। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और बहुत ही घमंड और गुस्से भरे अल्फाज में मुझे धमकी दे रहा था। मैंने जल्दी से किचन की तरफ रुख किया और वहां मौजूद नौकरानी से पूछने लगी कि आर्यन क्या खाएगा। इससे पहले कि वो कुछ बताती, मालकन का बेटा किचन में ही आ गया और नौकरानी से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर तो मेरा रंग फिर से उड़ गया। वो नौकरानी किचन से बाहर निकल गई। वो मुझसे कहने लगा, खाना मुझे खाना है तो मुझसे पूछो, नौकरानी से क्यों पूछ रही हो? मुझे चिकन बिरयानी खानी है और साथ में फिश फ्राई कर देना और साथ में कुछ कबाब भी फ्राई कर लेना और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। अच्छा खासा मेन्यू बताकर बाहर चला गया। मैं जितनी जल्दी ये सब बना सकती थी बना रही थी, लेकिन ये सब बनाते हुए मुझे 2 घंटे लग गए। शाम का वक्त हो चुका था और अब अंधेरा भी गहरा होने लगा था और मुझे घर भी अकेले ही जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया और जल्दी से बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हमेशा घर पर ही होते थे और रहते भी बंगले के क्वार्टर में ही थे, लेकिन इस वक्त हॉल में मुझे मालकन के बेटे के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मालकन के शौहर और बड़े बेटे ज्यादातर दूसरे मुल्क में ही रहते थे, कभी कभार ही घर आया करते थे। मैंने हॉल में जब किसी नौकर को नहीं देखा तो तेज तेज कदम उठाती हुई हॉल के बाहर दरवाजे तक पहुंची। इस वक्त तक मालकन का बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उसे चाबी से लॉक किया गया था। मैंने पलटकर डाइनिंग टेबल पर बैठे मालकन के बेटे की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से अपनी प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। मैं समझ गई कि ये सब इसी ने ही किया है। इस वक्त इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ वो था या फिर मैं थी और कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जहां से मैं बाहर निकल सकती। मेरी बेबसी का ये हाल था कि मैं रोने लगी। मैंने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, शायद कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन वो बेहिस लड़का बड़े आराम से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी, बार बार दरवाजा बजा रही थी। मुझे यूं रोता देखकर कहने लगा, सब कुछ बेकार है, तुम्हारा रोना धोना शोर मचाना, क्योंकि मैंने सारे नौकरों को आज की रात छुट्टी दे दी है। मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला और कोई नहीं है, इसीलिए तुम जितना चाहे चिल्ला सकती हो। ये कहकर वो बिरयानी के साथ साथ कबाब खाने लगा। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी, रात हो रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो शायद अपने सीने में दिल ही नहीं रखता था। मुझसे कहने लगा, कहा था ना तुमसे, मुझे इनकार मत करो, देख लिया ना इसका नतीजा। वो अपनी प्लेट में दोबारा से बिरयानी डालते हुए कह रहा था। मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं आगे से आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अभी जाने दो। मेरी माँ मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही होगी। शायद ही मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ कर रो रही थी। वो कहने लगा, देखो बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार कर दे तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं बदला लिए बगैर उसे नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन तुम मेरी मिन्नत कर रही हो तो ठीक है। उसने गाजर का हलवा अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे चाबी दे दो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चाबी भी दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले ये बर्तन उठाओ यहाँ से। अब सारे नौकर तो जा चुके हैं, अब ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आर्यन का मूड खराब ज्यादा ना हो और वो मुझे बाहर जाने दे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। मैं रोने लगी। जल्दी जल्दी सब कुछ उठाया, समेटा, बर्तन धोए और किचन से बाहर आई। मालकन का बेटा हॉल में नहीं था, उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा जी चाहा कर मैं फूट फूट कर रो दूं। मैं इस वक्त उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उससे चाबी लेनी थी जो उस बेहिस आदमी के पास थी। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे पर दस्तक दी। वो कहने लगा, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जा। मैं कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो बेड पर टेक लगाकर बैठा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे चाबी दे दो, देखो 10 बजने वाले हैं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। ये बात सुनकर वो कहने लगा, तो मैंने कब रोका है, जाओ, लेकिन पहले सिगरेट तो मुझे ला कर दो। वो मेरी बेबसी का पूरा फायदा उठा रहा था। मैं कमरे में आई। सामने साइड टेबल के ऊपर ही सिगरेट लाइटर पड़ा हुआ था। मैंने सिगरेट लाइटर उठाया और सिगरेट उसके मुंह में रखकर लाइटर जला दिया। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं कहने लगा, अब मेरे रूम के फ्रिज से जूस निकालकर ग्लास में डालो। उसकी यह बात सुनकर मैं वहीं के वहीं खड़ी रही। मुझे खड़े देखकर वो चिल्लाने लगा। चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, जूस ग्लास में डालो और मेरे पास लेकर आओ। देखो 10 बज रहे हैं, तुम जितनी देर करोगी लोग उंगलियां तुम पर ही उठाएंगे, चलो जल्दी करो। मुसलसल रोने से मेरी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन उस लड़के के सीने में शायद दिल ही नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखे फ्रिज से जूस निकाला और उसके पास रखे ग्लास में डाल दिया। इस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे।
रोने की वजह से मेरा पूरा जिस्म भी कांप रहा था। उसी वक्त उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मेरा दुपट्टा मेरे गले से खींच कर फेंक दिया। वो मेरे इतना करीब था कि उसके मुंह से निकलने वाली सिगरेट की बदबू से मेरा दम घुटने लगा। मेरी सिसकियां उस कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रात के 2 बजे उस आदमी ने मुझे हॉल की चाबी दी थी, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझे कहने लगा, अभी भी रात की स्याही बाकी है, जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूं, लेकिन शायद मेरे बस की बात नहीं थी। इसके बाद मैं रोते हुए सड़क पर आई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं सामने आती गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। फिर मेरी आंख खुली तो मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। औरत मुझे देखकर मेरे पास खड़ी लड़के से कहने लगी, अरहम, इसे होश आ गया है, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। कुछ ही देर में नर्स और डॉक्टर भी कमरे में आ गए। मुझे मेरे बारे में पूछने लगे। मैं उन्हें क्या बताती? मेरा माजी दागदार था, इसीलिए मैंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी याददाश्त के खो जाने का बहाना किया। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। एक छोटे 3 कमरों के फ्लैट में वो अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं उनकी गाड़ी से टकराई थी। वो काफी अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती थी। मैंने चलने फिरने के काबिल हो गई तो खुद ही घर की जिम्मेदारियां भी संभाल ली। उनका बेटा एक दिमागी डॉक्टर था और इसी फ्लैट के कमरे में उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथ में जादू है। उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं अपने माजी के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन मैं भूली ही कब थी जब मुझे कुछ याद करने की कोशिश होती। जब भी वो ये चाहता था कि मुझे कुछ याद दिलाए, मैं सर दर्द का बहाना बना देती तो वो अपने बेटे को डांटने लगती, कहती, इसे याद नहीं आ रहा तो क्यों इसके पीछे पड़े हो। वो कहता, माँ, इस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है क्योंकि ये सब कुछ नहीं भूली है। इसे खाना पकाना अच्छी तरह से आता है, इसे सब बातें मालूम है कि क्या चीज कैसे पकाते हैं, हर काम इसे करना आता है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ नहीं भूली है। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन खैर मैंने अपना बहाना जारी रखा। 1 साल गुजर चुका था। आंटी अब मुझसे काफी घुल मिल चुकी थी। आंटी चाहती थी कि मैं अब उनकी बहू बनकर उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी की बीवी बनने के लायक नहीं हूं और ना ही मैं झूठ बोलकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आंटी को मना कर दिया कि मैं अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए मैं उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी। एक दिन अरहम खुद ही मेरे सामने आ गया और कहने लगा, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही अपनी माँ को मजबूर किया था और माँ को भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए माँ भी फौरन ही बात मान गई थी। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा जो एक लड़की का ख्वाब होता है। किस्मत की मेहरबानी पर मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन शायद मैं इस मेहरबानी के लायक नहीं थी। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि मेरा माजी क्या था। वो कहने लगा, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तब हम तुम्हारे माँ बाप के पास भी चलेंगे और तुम्हारी उम्र को देखते हुए इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? मैं उससे नजरें चुरा गई थी। ये सच था कि मैं दिल ही दिल में उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं उसे झूठ में रखकर, धोखे में रखकर भी शादी नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने रोते हुए उसको सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मैं भूली ही कब हूँ, मुझे सब याद है, बस मैं भूलने का ड्रामा कर रही थी। भूलना चाहती थी अपने उस काले माजी को, और फिर आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, इतना प्यार दिया। आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाती, इसीलिए झूठ बोलकर आप ही लोगों के पास रहने लगी। मैंने मालकन के बेटे के बारे में अरहम को सब कुछ बता दिया। वो बड़े गौर से मेरी सारी बातें सुनता रहा, फिर उठकर चला गया। मुझे यकीन था कि अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना सामान पैक करने लगी। मुझे पता था सच्चाई जानने के बाद अब वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं हैरान रह गई। अगले दिन आंटी मेरे पास आई, कहने लगी, तुमने इतना सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखा, एक बार तो मुझे बताती। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार, और तुमसे शादी करने के लिए अब भी राजी है। मैं हैरत से आंटी की तरफ देखा कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। खैर, मेरी शादी अरहम से हो गई। उससे मुझे इतनी खुशियां दी कि मैं अपने माजी की कड़वाहट को भूलने लगी थी। मैं अपनी माँ से मिलने भी गई। अरहम भी मेरे साथ गया था। अरहम ने ही सारी बात संभाली थी। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरी माँ को यही पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सब कुछ भूल गई थी। माँ ने बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और अब कहीं दूसरी जगह नौकरी करती हैं। थोड़ी देर माँ के पास बैठकर मैं घर वापस आ गई। मैं अपने शौहर के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय में अक्सर मेरा शौहर को क्लिनिक पे ही देने चली जाती थी। इस वक्त ज्यादा मरीज नहीं होते थे, इसीलिए हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते और खूब सारी बातें भी किया करते। ऐसी ही एक शाम थी जब मैं चाय का कप देने उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची, मगर अंदर से आने वाली आवाजों ने
میرے پیروں کو وہیں روک دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے اسے برباد کر دیا ڈاکٹر۔ وہ میری منت کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں اس کی آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو آریان تھا، مالکن کا بیٹا۔ وہ یہ سب میرے شوہر سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات میرے شوہر نے کہا، دیکھو مسٹر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اب مر چکی ہے۔ اسی رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کیوں آپ اس بات کو بھول نہیں جاتے؟ مان جائیے اس حادثے کو۔ میرا شوہر اسے سمجھانے لگا۔ مالکن کے بیٹے نے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ میں بھول ہی تو نہیں پا رہا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے سویا نہیں ہوں۔ میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی ہے، کہتی ہے مجھے جانے دو، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ مجھ پر نہ دوا اثر کرتی ہے اور نہ ہی نیند کی دوائی۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ ڈاکٹر ایسا کرو، مجھ سے میری یادداشت چھین لو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس رات جب میری ماں اپنی بہن کے گھر سے آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ میرا باپ ملائیشیا میں رہتا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ بھائی نے بھی شادی کر لی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہیں۔ میں اکیلا ہوں۔ میں راتوں کو تڑپتا رہتا ہوں، روتا ہوں اور میرے آنسو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کی بد دعا لگ چکی ہے۔ کاش کہ وہ مجھے کہیں سے مل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں۔ اس سے کہوں کہ وہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے، لیکن مجھے اپنی بد دعا سے آزاد کر دے۔ میں پچھلے 1 سال سے سو نہیں پایا ہوں۔ وہ بلک بلک کر بڑی ہی بے بسی سے رو رہا تھا اور مجھے خدا کے اس معجزے پر یقین آ چکا تھا۔ میں بھی کیا بدلہ لے سکتی تھی اس سے جو میرے خدا نے اس لڑکے سے لیا تھا؟ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی کیونکہ میں اس لڑکے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جس نے پوری زندگی میری خراب کر دی تھی۔